सन्मानयोग गुरु निवाजी साध संगत जीओ, आप जी सतगुरु जी दी परम पवित्र हजूरी विच सज बैठे हो। नितनेम दी बाणी दे पाठ उपरंत गुरबाणी कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार नाल सुनिया है। आओ हुण अपनियां मनोबिरतियां गुरबाणी दी विचारधारा नाल जोड़िए। अज आपां सहस्कृति श्लोकां विचों श्लोक नंबर 47 ਅਤੇ श्लोक नंबर 48 समझांगे। इस तो पिछे आपां जिहड़े 2 श्लोक समझे सन, उन्हां विच गुरु अर्जन देव साहब जी ने सानू मोह दे संबंध विच अते काम वासना दे संबंध विच अपने विचार दे के शुभ सिक्ख्यावां दित्तियां सन कि ये जिहड़े साडे मनुखी अंतशकरण विच जज्बात हन, इन्हां उत्ते सानू काबू पा के रखना चाहिदा है। इन्हां नू कंट्रोल तो बाहर नहीं होण देना चाहिदा। वो समझा रहे सन कि ये जिहड़ा मोह हुंदा है, ये बड़ा बलवान सूरमा है। इसने वड्डे वड्डे योधियां नू अपने अधीन कीता होया है। फिर काम वासना दे बारे दसदियां आप जी फरमाउंदे सन कि ये जज्बात जदों थल्ले डिगन लगे, ये मनुख नू अत नीवें दर्जे दा बना दिंदा है, मानो उसनू नरकां विच ही पहुंचा दिंदा है। इन्हां तो बचन लई सतगुरु जी ने सानू ये समझाया सी कि सानू गुरु परमेश्वर दा आसरा लेना चाहिदा है। उहदे अगे अरदास बेनती करनी चाहिदी है कि परमात्मा साडे जीवां उत्ते दया कर। ये जज्बात बड़े तकड़े ने, मन इन्हां दे अधीन हो के सानू कुराए पा दिंदा है। तू दया कर, असीं तेरे दरसाए राह ते चल के चंगा जीवन बतीत कर सकीए। अज दे 2 श्लोकां विच सतगुरु जी ने क्रोध बारे अते लोभ बारे बचन अपने नाल सांझे कीते ने। क्रोध दे उलट हुंदी है दया। सतगुरु जी सानू समझा रहे ने कि जदों मनुखी हिरदे विच दया दा निवास नहीं हुंदा, उदों उस हिरदे विच क्रोध टिकिया हुंदा है। दया आ जाए ते क्रोध चला जांदा है। भाव ये दोवें चीज़ां इकट्ठियां इक्को समय नहीं रह सकदियां। ते सानू यही गल समझाई है कि इस क्रोध तो सानू बचना चाहिदा है। ये कल कलेश दा मूल कारण क्रोध हुंदा है। लोभ दे बारे दसदियां सानू ये गल समझाउंदे ने कि जिहड़ा बंदा लोभी हुंदा है, उहदे तो हमेशा बच के रहना चाहिदा। लोभ एक इहो जिहा घटिया जज्बात है साडे हिरदे विच। गुरु जी ने श्लोक विच दस्सिया है कि ओहो जिहे काम करवा दिंदा है जिहड़े समाज विच चंगे नहीं लगदे। ते इस लोभ नूं इहो जे माड़े काम कराउंदिआं कोई शर्म हया भी नहीं आउंदी। इहो ही बचन गुरु साहब ने लिखे होए ने। सो आओ आपां इन्हां 2 श्लोकां नूं समझण दी कोशिश करदे हां। आप जी प्रारंभ इत्थों करदे ने, हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा ना उपरजते। नाल नाल आपां ਜਿਹੜੇ शब्द औखे होणगे उन्हां दे अर्थ भी समझते चलांगे ते नाल शब्द अर्थ भी भाव अर्थ भी समझते चलांगे।
ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ। ਕਲ ਮੈਨੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਮੂਲ ਮੈਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ। ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੂੰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਪਰਜਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੇਖੇਅੰਤ ਜੀਵਨ ਵਸਿਅੰ ਕਰੋਤ। ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਈ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਖੇਅੰਤ ਜੀਵਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਸਿਅੰ ਕਰੋਤ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਨਿਰਤਯੰ ਕਰੋਤ ਜਥਾ ਮਰਕਟੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਕਟੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਂਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਛੋਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਭੀੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ। ਥੱਲਿਓਂ ਭਾਂਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੀੜਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਢੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰ, ਬਾਂਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਨੇ। ਬਾਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠ ਬਾਂਦਰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਠ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਠ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਲੋਭ ਉਹ ਛੋਲੇ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਭ ਏ, ਉਹ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਂਦਰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਸਾ ਕੇ ਆਖਰ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਿਰ ਧਿਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਕਟ ਮਰਕਟ ਮੈਨੇ ਬਾਂਦਰ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ। ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ, ਉਸ ਦੇਖ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮੁੱਠ ਫੜ ਤਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੂਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਬੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਐ ਮੇਰੇ ਕਮਲੇ ਮਨਾ, ਵੇਖ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ, ਭਾਵ ਮਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਲੋਭ ਮਾਨੋ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਏ ਉਹ ਮਾਨੋ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਵਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨੋ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਕ ਸਾਸਨ ਤਾੜੰਤ ਜਮਦੂਤੈ, ਤਵ ਸੰਗੇ ਅਦਭੰ ਨ ਰਹਿ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਿਕ ਸਾਸਨ ਤਾੜੰਤ ਜਮਦੂਤੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਾਨੋ ਮਨੁੱਖ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ
दयाल प्रभ नानक ਸਰਬ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਤ। ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਡਾਢੇ ਹਨ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਸੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 47 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਏ। ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 48 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਹਿ, ਅਨਿਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਹੇ ਲੋਭ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਹਿ, ਅਨਿਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਸਿਰ ਮੋਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਲੋਭਾ, ਹੇ ਲੋਭ ਰੂਪ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋਕ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਲੋਲ ਭਾਵ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ। ਹੇ ਲੋਭ ਰੂਪ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਨਾਲ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਹ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਧਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ। ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰ
ਨਚ ਏਸ਼ਟੰ ਨਚ ਬਾਂਧਵ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ। हे ਲੋਭ ਰੂਪ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਨਚ ਮਿੱਤਰੰ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਚ ਇਸ਼ਟੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਚ ਬਾਂਧਵ ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਅਕਰਨੰ ਕਰੋਤ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਕਰਨੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਅਖਾਦਿਅੰ ਖਾਦਿਅੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸਾਜਿਅੰ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੇ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿੱਥੈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜੇ ਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸ ਚੱਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਵਿਗਿਆਪਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰੈ। ਵਿਗਿਆਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਬਚਾ ਬਚਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੰਦੂਆ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਫੜ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਸੀ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ,
ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਉਹਦੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਬਚਾ ਬਚਾ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਵਿਗਿਆਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਰ ਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏ, ਬਈ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸ਼ਵਾ। ਕੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਲੰਬੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡੁਬੋ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ। ਅਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਾਇਆ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਭ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬਚਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। हे ਗੁਰਦੇਵ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।